बिलादरी ये सेटअप नंबर 1 दुम्बा, सेटअप नंबर 2 दमानी। ये टोटल जमाल भाई दमानी सारे जी दमानी राइट हो गया। ये टोटल तादाद कितनी है जानवरों की? तकरीबन 100 अराउंड अबाउट इन जी, 100 दाने इन जी। 100 दाने हुसैन। ये यानी कि जेड़े मचोर हैं सारे वड्डे छोटे किड्स तो इलावा बड़े मिक्स 100 हुसैन मैच्योर इन हुसैन कोई 70 दे लगभग 70 दे लगभग बच्चे छोटे छोटे भी इन अच्छा जमाल भाई जेड़े बड़े सवाल ਉਹ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੇ ਤਾਦਾਦ ਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਕਦਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਪਾ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਕ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੀਂ ਭੇਡ ਦੇ ਤਲੇ नहीं असा किदा इवें एक्सपीरियंस तो नहीं कीता लेकिन इंदा सा कोई आइडिया है कि क्योंकि सारे इलाके दी एक ब्रीड है सा कोई ना पता मालूमात है जी हां तकरीबन हीट टाइम दे विच तकरीबन किलो दे लगभग इना दा दूध होंदा है यानी कि पर डे 2 केजी दे सकदी है। पर डे 2 केजी ते ऑलमोस्ट होंदा है हर बेड दा जी राइट है दमानी दे विच। अगर इस दी हाइट देगी ना ते एक जिने बिल्कुल टेढ़ी बकरी है ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਹੋਰ ਲੋਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ weight ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਹੈ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਮਾਲ ਭਾਈ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਦਾ ਭਾਈ ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਕਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਹਰ ਸ਼ੇ ਖਾ ਵੈਂਦੀ ਆਈ मैं कुर्बानी तो घिद्यान जेड़ा सादा सुक्को या रूड़ियां ते बाहर कचरा पिया ये बिलादरी खा गई आई इयो मजा जी ते भाई इसनु मैं उदा दा बड़े डेस्टिनेशन बहुत अच्छे इन ग्रेजिंग दे विच वेरी गुड ये मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी इवन के अगर दुम्बा भी कुछ छोड़ देवे ना ए खा खत्म करा से जी वेरी गुड अगर दुम्बा ते ए ऑलमोस्ट इको फैमिली दे जानवर ही अच्छा लेकिन ए मतलब है कि खावण दे विच सफाई दे विच परफेक्ट या सारे माहौल जिवें डी खान है डरसमिल खान दे विच शदीद गर्मी होंदे ते सर्दी भी शदीद होंदी है। अच्छा ए ब्रीडर थोड़ा ना पाए ए ब्रीडर जमाल भाई ए सारे को ए सुच है इना ना सुच है सुच नहीं जी सुच नहीं जी ना सा फिलहाल दस कुछ। अच्छा जमाल भाई ये दांत खोलो ये कितने मुंह चो कितने दांतों सी खीरा है जी खीरा है जी हां हाँ जी ये उसे ब्रीड ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਾਂ ਬੱਖਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤਲੇ ਵਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਡੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਹੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਵਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਢਾ ਵੈਨ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹਨ? दमानी मुख्तलिफ एरिया दमानी है सारे लोकल जेरे डी खान दे नाल देहात इन ना जी हां जिवें मतलब है सारे कोलू एक इलाका थी वेंदा है हताले दी बड़ी अच्छी शीप है ठीक है जिवें मतलब है कि अटल शरीफ है एक अटल शरीफ दा इलाका है अच्छा उनके अलावा सारे कोई प्रो है रमक है यानी कि ये तो दमानी वेरी गुड ये ब्रीड भी थाउंदी है जी बिल्कुल लोकल ब्रीड है सारी लोकल ब्रीड है इना दे विच सारे आपने जेरे मतलब है क्योंकि शीप सारे कोल काफी अरसे को लाने पैन इना जो सारे जेरे आपने शीप होसी हो तकरीबन मतलब है कि आपने बेबीज जेरे सारे आपने मैच्योर थे वदन थे ओ भी हिन कोई 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਵੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਰੌਨ ਇਹਦਾ ਜੀ ਹਾਂ गर्दन है या सिर या चेहरा पूरे तक जिन्हें ये बैठियां ने बिरौन दे विच आंदी पईयां सीने तक बिरौन जी हां ये वाइट दे विच आंदी पई है बिल्कुल जी ते इन यार काफी जानवर विच वाइट दे विच होने ये वाइट चेहरे वाली ज्यादा बेहतर है या ये बिरौन वाली या सेम है? दोए सेम इन दोए प्यारे इन मतलब अच्छा कि कोई ना जरा फर्क नहीं होगा ठीक है। पसंद की गाल है अक्सर लोग व्हाइट वाला को पसंद करे देन अक्सर मतलब एक दिन के ब्राउन होवे ब्राउन लेकिन डबल शेड थी वेंदा है ना डबल शेड टिपिकल ब्राउन वाला शेड मैं को भी पसंद है जाती तौर पे भी अच्छा व्हाइट फेस ही अच्छे लगदे। अच्छा इना दे विच मैं कान दिठे किन्हा जानवरां दे बिल्कुल ये छोटे कान हैं जी हां ये टोटल 1 इंच नहीं थी ना भाई जी हां बिल्कुल जी ते ये बखाली निशान है जी ते इस जानवर ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ ਬਸ ਉਹ ਬਰੀਡ ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ
ਅੱਛਾ ਬਰੀਡ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 37 ਸਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ 38 ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ 31 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 150 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹਿੱਕ ਦੀ ਡੂਡੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 150 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤਾਂ ਬਸ ਸਭ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੀਪ ਪਈ ਖੜੋਤੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਵਾਨੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਾਚੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸਾਂ ਡੇਲੀ ਵੀ ਆ ਵੜਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰੀਡ ਸਾਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਚ ਕੋਨਾ ਛੁੜੇਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਈ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਪਿਆ ਹੋ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕਮ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵੇਟ ਗੇਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰ ਛੁੜਨ ਦਿਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹ ਯਕ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਓਨਲੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਓਨਲੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-22 ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਤ ਇਹ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਹਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਹਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਪ ਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਸਮੈਲ ਆਸੀ ਤਵੈਕੂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੇਸਟ ਪਕੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮੈਚਲੈਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੇਂਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਜਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੰਦਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਂਗੂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਵਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਉਹ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਸਿਹਤ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਗਰ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਾਲਾ ਵਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੇਟ ਕਰੇਂਦਾ ਦਮਾਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਵੇਟ ਕਰੇਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਆਖਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦਮਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 100 kg ਦੇ ਵੀ ਡਿੱਠੇ 100 kg ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਵੱਧਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਡਿੱਠੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਖੀਰਾ ਖੈਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਜਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ 20 ਹਨ 19 ਨਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੱਕਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੜੀ ਹਾਈਟ ਕਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪਾਲੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਲਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਈਟ ਕਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਮਾਲ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਰੀਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ भेड़ा सारे कोलो जितनी वजन था ना जी और मेरी जेरी मेन कोशिश होंदी है ना मैं भेड़ दी जेरी मेरे को इस टाइम सब को बड़ी उम्र है जेरी भेड़ वधिए थी जेरी शीप वधिए थी पहले वाली या पहले नहीं जी पहले वाली तो बिल्कुल पॉसिबल ही कोनी मैं इको दो दंदा दे होते शीप को मैक्सिमम मेरे को एक बच्चा गिंदा शीप को लूं ठीक है उनके पास मैं शीप चेंज करे ना अच्छा मैं टोटल यंग रखेंदा मैं उनको उस स्टेज ते ना वणन देंदा कि ओ अच्छा मतलब मेरे को उसा को आसा अपनी जुबान नहीं खीरी ए बच्चा मैं को पसंद करे ना इको अच्छा ए बच्चा जेले बड़ा थी सी एक दफा बच्चा देसी दूसरे बच्चे ते मैं को चेंज कर दी सा
ਸੇਲ ਆਊਟ ਤੇ ਬਣਾਵਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਤ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੇਲ ਆਊਟ ਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੀਪ ਇਹ ਹੁਣ ਸੇਲ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੀਰੇ हैं ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਵੈਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰ ਟੋਟਲ ਜਾਣਗੇ ਟੋਟਲ ਜਾਂਗਿਨ ਜੀ Very ਟੋਟਲ good. ਜਾਂਗਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਦਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੀ, ਮੁੰਦਰੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਰੀਡ को ना खराब करना चाहता है ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਰੀਡ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸਲ ਲੈ ਦੀ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀਸਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ को देखो ਸਾਹਮਣੇ ਥੀ ਵੇ ये कमजोर अच्छा ब्रीड हुआ है ले ले लिए ਜਲਦੀ ਅੱਛਾ। ਨੇ ਐਸੇ अच्छा ਉਹ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੂਡ ਦੇਸੋਂ ਦਵਾਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਵੜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਵੈਂਦਾ ਇਹ ਫਜਰ को 9 ਵਜੇ ਵੈਂਦਾ ਹੂੰ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ 9 ਵਜੇ Out ਚ। ਕਰੇਗਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਐਂਟਰ 4 ਵਜੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰ ਥੀਂਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਾਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਸਨ ਵਾਤਾਸਾ ਇਹਨਾਂ को क्योंकि धुंधा वगैरह आवे से धुंध वाले मौसम दे जैसा अवॉइड करेंदे हैं कि बाहर बने माल वगैरह से अच्छा ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇਹ ਵਤਨ ਸਟਾਲ ਫੀਡਿੰਗ ਤੇ ਆਵੇ ਸੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਿੱਸਾ ਵਗੈरह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਈ ਹੈ अच्छा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦਮ ਵਗੈरह ਪਈਏ ਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਜਰਾ ਆਖ ਦੇਣ ਜੀ ਹੂੰ। ਉਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਕੋ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵੈਂਦੇ ਮਿਕਸ ਦਾਣੇ ਦੇ अच्छा ਉਹ ਮਿਕਸ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾ यानी कि टोटल देसी मिक्स दाना ही ਟੋਟਲ ਦੇਸੀ राइट हो गया ਟੋਟਲ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਵਗੈरह ਕਸ਼ਾ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਸਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਪਿਆ अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਸਾ ਇਹ ਗੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ हम्म ਤਾਂ ਗੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ अच्छा ਬਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਸੀ खत्म थी यानी कि तुसा ज्यादातर तरजीह मूंगी दे मिसे नु देने पे ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਮਿੱਸੇ ਕੋਲ ज्यादा स्टॉक ही मूंगी दे मिसे दा गिंदे ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ सीजन तो ते स्टॉक कर गिदाई ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਕ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਕੂ 700 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਣ ਸੈਕੂ ਸੰਭਾਲ ਦੇ पहुंच दे गया ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਦੇਣੇ अच्छा अंदर रख इस के टाइम पैक कर देने मौका है दोते तकरीबन 1300 ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਜੀ बड़ा महंगा थी अभी बोले आगते रहना कि कोई ज्यादा स्टॉक कर छोड़ो हम्म को ऐसा सेल करे सुना कि यार मेरे पास इन एनिमल ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ राइट माशाल्लाह तकरीबन यानी कि साल दे विच ज्यादा ਤੁਹਾਡਾ स्टॉल फीडिंग कितने 3 तो 4 महीने ही हो सी 2 ਮਹੀਨੇ 2 2.5 जिस टाइम कोरा या ज्यादा सर्दी हो ਕੋਰਾ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਬਾਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ यानी कि ग्रेजिंग ते ना वजना ग्रेजिंग होते हैप्पी थींदन इना को हैंडल करन बड़ा आसान है नुकसान दे कोनी सब तो बड़ी क्वालिटी इना दी है हां दमानी नुकसान नहीं करदी लगे वजन तो कोई गिला न करे सी और दिन खैर वदे रामे मेरे कोलो ना एक गार्डनर आ गए माली आ गए अच्छा वो सफाई कर दूना को दे रहे उना दी फसल को नुकसान नहीं दे नहीं वाकई चीज ही ऐसी तो माशाल्लाह दोस्तों दमानी ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਦੇ ਵਧਿਆਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਨੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਥਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਨਵਰੀ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿੱਦਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਕ ਕੱਢਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੇਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕੇਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਕੋਨਾ ਹੀ ਥੀ ਆ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਆਈ ਬੱਚੇ ਉਸ 2 ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਬੈਠਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਮਿਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਸੀ ਵੈਸੀ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਮੇਲ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਥੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਇਹ ਕਈ ਵਿੱਚ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਿਆੜ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵੇ ਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਠੰਡੇ ਬਰਫਰ ਫੀਮੇਲ ਬੜਾ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾਂ ਕਰਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਿਕਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੀਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ weight gain ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋੜ ਹਨ ਤੇ ਮੀਟ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਣਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ हाँ ये भी खीर है माशाल्लाह ते लेंथ बड़ी बहुत अच्छी लेंथ है इसकी बहुत अच्छी लेंथ है जी मैं आपको ये खूबसूरती पसंद आया ये तुसा कदा किदे लाला ये कुछ जी थे जी ये कितना दा मिला है ये मैं आपको मिला है तकरीबन 42 दा 42000 दा 42000 रुपए इथों डेरे चो जी डे खाने चो अच्छा ये कोई मंडी वगैरह चो नहीं कीता अच्छा ये वेंदा पे हम ते रास्ते से कहंदे कोल खड़ोता है ते मैं उना कोल मेरे जान वाले में डिठा आके मैं को सेल करना मैं को आके मैं के बस मोटर पा छोड़ अच्छा ये चीज ता थोड़ी जी बारू ज्यादा मजा करया लेकिन चलो इथों इनु कवर कर गन्या ओ बैर की नो जी अच्छा बारू थी वैसी मैं हुन खुरली दी चीज तुहानू दिखाउन लगा अच्छा अच्छा ये इना दा ओपन एरिया आ गया विचे बाग ओपन एरिया सारा इना दा अच्छा विचे बाग विचे बेरियां ते बड़ा माहौल शहौल ते विचे यही आजाद अच्छा लाला ये तो को खाले वाले नहीं पैप जाए बने हुए जेड़ी ये तुसा खुरली बनाई है एग्जैक्टली ये तो मजेदार ये खाले नहीं होंदे जी जी जेड़े सीमेंट वाले जी जी सेगमेंट सीन जी ਇਹ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਥੋਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਇਥੋਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਵਣ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰਦਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ अच्छा ये परले पासों यानी कि कवर तुसा पैप नाल कीता है ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ये ਕਵਰ तकरीबन 8 इंच ये जगह ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀ ਹੋਤੀ अच्छा जिथु ये मुंह टपा के आगे खा गए थे इथु कोई बाहर तो नहीं निकल सकती ਨਹੀਂ ना ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ Very ਸਿਰਫ good. ਬਾਹਰ ਗਰਦਨ ਕਦੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਮਣ ਸੀ अच्छा ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ अच्छा ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਫੌਰਨ ਲਗਾ ਵੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਲੋਪ ਹੈ अच्छा इतना स्लो पे वहाँ पे निकल वैंदा इना दा पानी अच्छा यानी कि उस पासों हाइट ज्यादा है अगर किसी खाड़ी बने तो आप पे भी कढ़ा गेंदे फोम वगैरह नाल सपेंजो आंदा नहीं क्योंकि ए इना दुते में शेड आवे शेड आवे इना दुते अच्छा इना दे शेड आवे ये वाला ऊपर शेड आती ना जी अच्छा ये तिरपाल आवड़ सी तो सारी बुत पैर आवे ये जनाब कवर इन्हें कीता है बिल्कुल देसी तरीके नाल वरना ये सारा है ओपन अगर लाला ये बिल्कुल ओपन ही रहे तो इन जानवरों को बात भी परेशानी कोई कोनी परेशानी कोनी जी ते लेकिन ये तुहाडी एक अपनी मैंड है अपनी हिफाजत है बच्चा दी तुसा वजह कोलू छोटे बच्चों की वजह अंदर ही कसर ही करे ना रूम ही इसका ख्याल नहीं कीता मैं दिठा है या ओ बेसिकली टोटल मतलब है कि वो बच्चे छोटे बच्चे चाक ओदे विच छोड़ दे अंदर शिफ्ट ही वैसे फिर ना को घास वगैरह करते से अच्छा। कोल बच्चा सारे माशाल्लाह जबरदस्त कमाल अच्छा ये टोटल जेड़े जानवर ने कितने अरसे का तुसा ये शौक कीता है जमाल भाई ये जी मैं को तो बड़े अरसे को ले पसंद नहीं लेकिन प्रॉपर तरीके से तो मैं हूं मतलब है मैं मतलब है कि सारा वो कीता है तकरीबन साल 2 साल यानी कि मोहब्बत तो शुरू तो हाई या पहले मेरे को होंदे हैं जी मैं अपनी जमीन ते छोड़ी रहना अच्छा और मैं मिक्स कर रहना हम जी दुम्बे भी बकरे भी मेले भी अच्छा। वो भी मेरे को हर वेले 70 80 90 होंदे हैं अच्छा ये मतलब है कि सिर्फ एक सारे एक्सपेरिमेंट से बाद ना मैं बकरी ते हर शे को फेल कीता है अच्छा टोटल नु बकरियां वगैरह नु फेल करके दमानी ते आ गए हर ब्रीड को दुम्बा हर शे मतलब है कि ये में दुम्बे बस ये बाय द वे वदन विच इकरू अच्छा अदरवाइज मैं दमानी को ज्यादा वो करदा जो ये बड़े आसानी नाल आवे अच्छा यानी कि इन्हां सूरज वगैरह लवावना होसी ते तुसा ओपन इथे छुड़े ने ओपन ही था वैसे अदरवाइज बच्चे तो खुले रहंदे जी सारा टाइम अच्छा बच्चे ग्रेडिंग ते नहीं वेंदे क्यों ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੱਢ ਗਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬਿਲਾਦਰੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਿੱਸੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਠੀ ਹੋਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਦੀ ਸਫਾਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪਉਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਥ ਸਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਵਗਾਈਏ वरना ये छोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है इसनों वाकई भेड़ा की मकड़ी आते हैं और मकड़ी कमाल है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अच्छा ये माल्टा के बाग तुम देख गिनो ये विचे ते और विचे ये जनाब इन्हों ओपन एरिया है और कहीं पौधे तो ये चीज़ ना देख सो कि ना छिल आई होवे बकरी होवे तो कोई पतरा ना होवे अगर दूसरियां भेड़ा होवे ना तो कोई शरारत नूं लग पैंदी है मूँह नाल छिलण दा कोई चूना वगैरह या कोई चीज़ हिफाजत वास्ते मिट्टी वगैरह नहीं लगी हुई लेकिन इन्हें माशाल्लाह नहीं छिला ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਮਾਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਕਰਾਮ ਹੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ ਦਮਾਨੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਮਾਨੀ ਡੇਰਾ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ ਪੁੱਲ ਤਾਂ ਦਮਾਨੀ ਤਾਂ ਢੇਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਣਾ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵਰਕਰ ਹਨ ਸੈਟਿੰਗ ਬੜੀ VIP ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਤੇ ਔਰ ਬਾਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਡ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਿਨਰਲ ਵਗੈरह ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈरह ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਿਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਦਾ ਦਾਣੇ ਵਗੈरह ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਿਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ अच्छा मिसा ते ग्रेजिंग ग्रेजिंग वेरी गुड हो गया माशाल्लाह यार ते परू वदन छोटे छोटे कितना खूबसूरत लगते वदन ता यानी कि तुसा जिस टाइम अपना पास करना आंदे हो इत्थे फार्म दोते ता टाइम बड़ा अच्छा पास थी ने अच्छा टाइम पास थी वेरी गुड यार अच्छा देख तो मैंने को लोग घर मैक्सिमम कोई 15 मिनट दी ड्राइव दोते हैं अच्छा तो मैं 15 मिनट लग देने वाला होता वापस पहुंचानी DI खान शहर दे विच इतने ज्यादा कैमरे लोए ना इजा दे विच अच्छा मैं को हर एक्टिविटी दा पता होंदा क्योंकि जेरे मैं फर्क बैठा होंदा मैं जरूर कैमरा खोल के देखदा पिया होंदा इना को अच्छा जी यानी कि कैमरे हर जाते लगे हैं हर जाते कैमरे ये तो काम गलत है यार तू मैंने दिठी खलोता उसे ला दे तो चलो जी गुड हो गया वीडियो का कहने था जी इख्तिताम तो इंशाल्लाह दोस्तों की अगर फरमाइश हुई तो नेक्स्ट टाइम वत कैं टाइम जमाल भाई नू दावत दिसा असा या तुसा वेलकम एनी टाइम अच्छा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दा मैं इ'यां खाली जेह्ड़ा ना चस्के तौर पुछ गिदा है तो इंशाल्लाह यानी कि ऑप्शन सारे कोल मौजूद है एक दो दफ़ा दा ते इस दे बारे कोई अगर होर कोई रहनुमाई किसी दोस्त नू अगर चाहिदी होवे तां मैनू कमेंट्स दे विच लाजमी क्लियर करे सो ते इंशाल्लाह मैं उस चीज़ उत्ते कोशिश करे सा कि तुहाडे जेह्ड़े सवालां दे जवाब होसन ते इंशाल्लाह क्लियर कीते वैसन ते मिलदे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तब तक देसो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।